कथा को सी बढ़े ने माताजी। हरे कृष्ण। भगवत अनुरागी समस्त चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। मोर आध्यात्मिक जगत पिता श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। स्मरणीय पद्मपाणी प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। आचार्य श्रेष्ठ हरिनाम प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। मोर शुभाकांक्षी श्रीपाद देवानंद श्रीपति प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम एवं मोर शुभ श्रीपाद भक्तप्राण प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। लावण्य प्रभु एवं ब्रजसुंदर प्रभु चरण रे मोर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये मुखं करोति वाचाल पङ्गुलङ्घयते गिरि जत्कृपं तमं वन्दे परमानन्दमाधव नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। समस्त वैष्णव गण की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आज श्लोक नंबर 41 को जीवा। पूर्व काली जो श्लोक रे 40 नंबर श्लोक रे वर्णन करथिलो जे पितामह भीष्म प्रथमे कहिचंती जे गोपी को कथा तांकर मने पड़िची एवं कहिचंती जे गोपी माने केमिति आपणकर प्रेम रे उद्बुद्ध होई तांकर सब समाने भूली जाउथिले एवं आवश्यक आसी आपनको चित्त रे मग्न होई जाउथिले समाने गुणात्मक भाव रे आपनको सहित एक अभिन्न होई जाउथिले अभेद होई जाउथिले तेणु सेई गोपी मानक चरण रे मोर भक्ति प्राप्त हो एवं गोपी मानकर चरण रे भक्ति हेले बा प्रेम हेले मो आपनको गति हबो मो आपनको प्राप्त हेबी एटा पितामह भीष्म कहिदेले। तापरे 41 नंबर श्लोक को बुझिबा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्ता सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा अहरणमुपपे ईक्षणीय मम दृशि गोचर एष आवे आत्मा। मुनिगण
महान विद्वान मुनिगण नृपवर्य प्रधान नरपतिगण संकुले परिवेष्टित अंत सदसी सभारे युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ रे ये सब श्रेष्ठ लोक मानक मध्य अहरण परम सम्मान सहकारे पूजा उपवेद प्राप्त हेले इक्षणीय दर्शनीय मम मोर दृष्टि गोचर समक्ष एष आबि व्यक्तिगत भाव उपस्थित आत्मा अनुवाद युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ महान सभारे ଯେଉଁଠାରେ କି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ଋଷି ରାଜା ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନୀୟ ଏହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସିଏ ଆଜି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ମୋର ମତି ସ୍ଥିର ରଖିବା ନିମିତ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସମୟର ଘଟଣାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ମୋର ମତି ସ୍ଥିର ରଖିବା ନିମିତ୍ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାଙ୍କର ମତିକୁ ଭଗବାନ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ମାନେ ଦୃଢ଼ତର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତିର ଯୋଉ ପରାକାଷ୍ଠାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ କେମିତି ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ସେ ବୁଝେଇବେ ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏତେ କିଛି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଏଇଟାକୁ ସେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଥା ମନେ ପଡିଛି ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ କଣ ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଘୋଡାକୁ ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ପଟି ବାନ୍ଧିକି ଲେଖି ଛଡା ହଉଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ତାକୁ ଛାଡୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଡା ପଛରେ ସେ ଘୋଡା ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିଲେ ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ସୀମାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯାଉଥିଲା ଯଦି ସେଠାକାର ରାଜା ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ ତେବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ତାର ଅଧୀନରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଯଦି ପରାସ୍ତ ହେବେ ତେବେ ଯେଉଁ ରାଜା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡିଥିବେ ସେଟାକୁ ସେ ଜିତି ନେବେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଏମିତି କରି ସେ ଅଶ୍ୱକୁ ଛାଡିଥିଲେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ସେ ଅଶ୍ୱ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରାସ୍ତ କରି ଏବଂ ସେ ଅଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଘୁରି ଆସି ସେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଜୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ସେତେବେଳେ ସେ ମନୋନୀତ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସେଇ ରାଜା କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥାଏ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆସିବେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁଣି ରାଜର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଠି ଭଣ୍ଡାର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏମିତି ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମହଙ୍କର ସେଇ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଥା ମନେ ପଡିଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ବପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ସର୍ବପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ମନୋହର ଅଟନ୍ତି, ସର୍ବ ଦୁର୍ଲଭ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି, ମୁନି ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସବୁଠୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଗ୍ର ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲେ। ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର
ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ବିଭୂଷିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଶୋଭିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ସେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନେ ପାଣି ଢାଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଦିନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଖୁବ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ସଭା କେମିତି ଥିଲା? ସଭା ଏମିତି ଥିଲା, ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜାମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁନିଗଣ ନୃପବର୍ୟ ଅଛି ନା, ମୁନିଗଣ ନୃପବର୍ୟ ସଂକୁଲେନ୍ତ। ନୃପବର୍ୟ ମାନେ ନୃପ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜାମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁନି ସମୁଦାୟ ସମସ୍ତ ମୁନି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଉପଦେଶ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁନି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମାଗମ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ମାନେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ମହର୍ଷି, ରାଜର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି ଏମିତି ବହୁ ସମ୍ମାନନୀୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ଆଗରୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିକି ରଖିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଏମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ, ସେଠୁ ସେମାନେ ମାନେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଧନଞ୍ଜୟ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ସର୍ବଦା ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେମାନେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞର ଗୋଟେ ବଡ ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଜାମାନେ ଯେମିତି ସୁଖୀ ହେବେ, ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖୀ ହେଲେ ସେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିଲେ। ଏଇଟା ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ନୀତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖରେ ପାଳନ କରିବି। ଏବଂ କଣ କରିଥିଲେ? ସେଠାରେ ଯୋଉ ମହର୍ଷି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଦେବର୍ଷି ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ମହାନ ମହାନ ସନ୍ଥ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଷ୍ଟନରେ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଏମାନେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବଂ ଶେଷରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଗ୍ର ପୂଜା ହବ, ସେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯାଇଛି ସଭାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ର ପୂଜା ହବ, ତ ଚାଲିଛି କଣ କିଏ ହବ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେବା ହେଇଛି, ତଥାପି ସେଠି ମାନେ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଯେ ମାନେ ଅଗ୍ରପୂଜାର କିଏ ଅଗ୍ରପୂଜାର ଅଧିକାର ବା କିଏ ଅଗ୍ରପୂଜାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ମାନେ ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଏଟା ଭଗବାନ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ତ ସେଠି ମାନେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି, ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ଯେ ନାରଦ ମୁନି ତ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ର ପୂଜା ହବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଏପଟେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କର ଅଗ୍ର ପୂଜା ହବା ଉଚିତ। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସହଦେବ। ସହଦେବ ସେତେବେଳେ ଉଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଦେବମୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବବେଦମୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଗ୍ରପୂଜା ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଥିଲେ ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ରପୂଜା ହେବା ଉଚିତ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସେଇ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଅଗ୍ରପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏ କି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳ। ଚେଦିନରେ ଶିଶୁପାଳ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଶିଶୁପାଳ ଏକ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଉଠି ପଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ମାନେ କଣ କଟୁ ବଚନ କହିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ, ପ୍ରଥମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକି ସେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି
ଇଏ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବାଳକ ଗୋପ ବାଳକ କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିଶୁପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଳ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ, କାଳ ହିଁ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମ କରିଛି। ଏଠାରେ ରାଜର୍ଷି ମହର୍ଷିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ଏଇ ଗୋ ଚାରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂଜା ହଉଛି, ଏହା ବହୁତ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ। ତାପରେ ସେ ପିତାମହ ଏବଂ ତାପରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶିଶୁପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଯାହାର ସେ ଯିଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ଦହି ମାଖନ ଚୋରି କରୁଥିଲା, ଯିଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଚୋରି କରୁଥିଲା ଏବଂ ନାଚିବା ଗାଇବା ଯାହାର କର୍ମ ଥିଲା, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସବୁ ଘର ଘର ପଶିକି ସେ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଆଉ ତାର କର୍ମ ଥିଲା ନାଚିବା ଗାଇବା, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ର ପୂଜା କରିବା ଏଟା একটা ମାନେ ଏକଦମ ଅନ୍ୟାୟ କଥା, ଏହା ଏକଦମ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହଁ। ଏମିତି ଶିଶୁପାଳ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ମାନେ ପୁଣି ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ପୂଜାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? କାରଣ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କାରଣ ଆପଣ ତାର ଗୁଣକୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଦେବାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଠିକ କଥା, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି କରିବାର ମାନେ କଣ? ଏମିତି କରିକି ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଶିଶୁପାଳ ବହୁ କଥା କହିଯାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଏମିତି ବହୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଗ୍ର ପୂଜା କରିବାର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେମିତି ଶାଖା ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଳରେ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଦଉ ଗଛଟା ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରେ, ଫଳ ପତ୍ର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ଠିକ ସେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି। ତେଣୁ ସେ ସମଗ୍ର ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଯୋଜନା ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଯେ ଏଇ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ସମାଜରେ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ବଡ ଆୟୋଜନ ତାଙ୍କର, ଏଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ, ସାରା ସଂସାରକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ଜଗତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରକ ଯେ କି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିକି ସେ ଏକଦମ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ବହୁତ କଥା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁନିଗଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମାଜକୁ ସେ ବହୁତ କଟୁ କଥା ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଭର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରୀ ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ କଣ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଚେଦି ନରେଶ ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଇଥିଲା, ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଭାଇ ରୁକ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଶିଶୁପାଳଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜଣେ ରାଜକନ୍ୟା ଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜକନ୍ୟାର ବିବାହ ରାଜପୁତ୍ର ସହିତ ହବ ନା, ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ହବ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଚେଦି ଦେଶର ନରେଶ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ ବିବାହକୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାରେ ଯିଏ ଥରେ ଶୁଣେ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ପଡିଯାନ୍ତି। ଠିକ ରୁକ୍ମିଣୀ ବି ଠିକ ସେମିତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ପାଖରୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଥା ସେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବିବାହ କରିବି ତ ଏକମାତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରିବି। ଏଠାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟର ଝିଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କର୍ମ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ଏଠି ହେଇଯାଉଛି ନା। ତ
ତ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲାଳସା ଥିଲା, এইটা ହିଁ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଏଥିରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଯେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିକି ପଠେଇଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଥିଲେ, ଏତେ ମାନେ ସେଟା ସେଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ ଗ୍ରହଣୀୟ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଟା ମୋର ଅନ୍ୟାୟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ଲୀଳାରେ ମୁଁ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଏ କଣ ଭାବୁଛି ବା ମୋ ପାଇଁ ସଂସାର କଣ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟା ସେଟା ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି ଲେଖିଥିଲେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଶ୍ଳୋକ ଥିଲା, ତ ଯାଉ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବାନି। ତ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପଠେଇଥିଲେ, ପତ୍ର ପଠେଇଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଆୟୋଜନ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେମିତି ହୁଏ ନା, ସିଂହ ଆସି ଗୁଫାରୁ ସିଂହ ଗୋଟେ ବାହାରି ଆସି ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଉଠେଇ ନେଇକି ପଳା, ଆଉ ଯେତେ ହଜାର ହଜାର ଶିଆଳ ମାନେ ଭୋ ଭୋ କରି ଭୋକିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ନେଇକି ଉଠେଇକି ପଳେଇଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥିଲେ, ଶିଶୁପାଳ ଜରାସନ୍ଧ ଆଦିଙ୍କ ଭଳି ଆଦି ପାଖରୁ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଆସିକି ସେ ରଥରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ମାନେ ଅବାକ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନୟନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ରୂପରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁছে ହାୟରେ ହାୟରେ ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଏମିତି କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଏଠୁ ଚମ୍ପଟ। ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ବଳରାମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏବଂ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ରୁକ୍ମୀ ଜରାସନ୍ଧ ଶିଶୁପାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱାରିକାରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ବୈରୀ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇ ରାଜସଭାରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଏକଦମ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନାପ ଶନାପ ଭୋଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବହୁତ କଟୁ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲ, ତମେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କନ୍ୟାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ, ଏଇଟା ତମର ବୁଦ୍ଧି? ଏଟା କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଟା କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଶିଶୁପାଳ କହୁଛି, ଛି 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 ଛି, ସେଇ ଘଟଣା ତୁମକୁ ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତମକୁ କିଛି ତମର କିଛି ବୋଧ ହଉନାହିଁ? ତମେ କହୁଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କହୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ହାତ ଇଶାରା କରିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କରିଛି, ବଦମାସ କୋଉଠିକାର, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଦେହର ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଏମିତି କହିକି ବହୁତ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ଶିଶୁପାଳଙ୍କର ମାତା ଭଗବାନ ପାଖରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ 100ଟି ପାପରୁ ଅପରାଧରୁ ବେଶୀ କରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଟପିଯିବ ସେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି ଶିଶୁପାଳ ଏତେ ପାପ କରିଗଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତା 100 ପାପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 100ରୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଅପରାଧ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଶିଶୁପାଳଙ୍କୁ ହତ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ହତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହବା ପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କେହି ସେଠାରେ ଜଣେ ମାନେ ଉଁଚୁ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣ ଯେ କିଏ, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ସେଇ ଥିଲେ ଯେ ସେ ମାନୁନଥିଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଗ୍ର ପୂଜା ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମର ଅଗ୍ର ପୂଜା ହେଇଛି। ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଭା ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ତେଜ, ସମସ୍ତ ବଳ ବୈରାଗ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୋଭନୀୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ରାଜର୍ଷି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଇକ୍ଷଣୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଇକ୍ଷଣୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛି ଏବଂ ଅହରମ୍ ଏସାମ୍ ମାନେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛନ୍ତି। এই কথা ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ରାଜାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇକ୍ଷଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅହରମ୍ ଏସାମ୍ ଅଛି ନା ଏସାମ୍ ଅହରମ୍ ଏସାମ୍ ଇକ୍ଷଣୀୟ এই ରାଜା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ମୋର ଆଖି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଛି କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆବି ମାନେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଯଦ୍ୟପି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହା ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ଏସ ଆବିରାତ୍ମା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ଏସ ଆବିରାତ୍ମା ଏଇଟା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହ ମେ ଭାଗ୍ୟମିତି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଦମ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଉଛି ମୁଁ ଏକଦମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଚକ୍ଷୁ ଏକଦମ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପିତାମହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଟିକେ ଦୂର ହଉଥିଲା ପିତାମହ ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କର ଦେଖିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆସନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଏକଦମ ନିକଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗକୁ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏକଦମ ଭଗବାନଙ୍କୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ଏକଦମ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖି ଏବଂ ପିତାମହଙ୍କର ଆଖି ଏକଦମ ଲାଗିକି ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଉ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର କିଛି ସ୍ମରଣ ହଉନି ଏଇଟା ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ଏ ଭାଗ୍ୟମିତି ମୋର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି ପୁଣି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରତ ଏବ ଉପବିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ମୋର ଆଖି ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଏସ ମତ ଏଇ ଭଗବାନ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଦିକୁ ସଂକେତ କରି କହୁଛନ୍ତି ବା ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏସ ଆବିରାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଯେ କି ତମ ନିରାକାର ଉପରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆଜି ତାକୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କୁହନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତ କୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିରାକାର କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଏସ ଆବିରାତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ମାନେ ପ୍ରକଟ ରୂପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ସେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏସ ପଏଣ୍ଟେଡ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଦି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଯଦ୍ୟପି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଜି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରକଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୋର ଚରମ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନ ଏଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ମୋର ଗତି ରହୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ मुनिगणनुपवार्य सङ्कुलन्ता सदसि युधिष्ठिर राजसूय ईशा अहरण उपपेद ईक्षणीय मम
मम दृष्टि गोचर एष आदि आत्मा। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୟନରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମୋର କେତେ ବଡ ଭାଗ୍ୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଭୁ କିଛି କହୁଥିଲେ? हाँ परवर्ती श्लोक को जीवा पूर्व जस्ट हाफ मिनिट बुनेवा को चाहूँगी। जो निराकार शब्दटा जदि व्यवहार कराला कहीं तांको निराकार बोली कहा होची एटा भी टिके एक्सप्लेन कर दवा उचित। कहीं लोक माने ए निराकार शब्दटा को भूल भाव में ग्रहण करते, भगवान का कौन से आकार नहीं बोली कहती, किंतु एठी भीष्मदेव निराकार बा जोटा कहा होची बा कारण समस्त हृदय परमात्मा रूप अच्छे परवर्ती श्लोक अच्छी एवं तांको अव्यक्त बोली कहे कारण समस्त हृदय वर्तमान थे से क्या देखा जाऊना एमती मोर हृदय भी भगवान अच्छा आप हृदय आम कहीं देखिपार आकार आम देखिपार कि तो आकार अच्छी जो जड़ आकार ना आमर जो आकार बा शरीरटा यहाँ माने 8टा उपादान तैयारी भूमिरापन लो वायु खंगन बुद्धि वच अहंकार में भिन्ना प्रकृति सदा कि भगवान आकार हूँ सच्चिदानंदमय ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह तेणु कहीं भूल बुझा उचित नुहे यार भूल जे भगवान निराकार भगवान आकार रही सच्चिदानंदमय भगवान किंतु सचराचर समस्त आगे प्रकटित हुंती ना अवजानाति मां मूढ़ा नाहम प्रकाश सर्वत्र एभली भाव में जेहेतु प्रकाशित हुंती ना अव्यक्त केवल मात्र भगवान भक्त मान प्रकाशित हुंती प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन सत सदैव हृदय से विलोकयंती। हाँ तो से दृष्टि निराकार बोली कहूँ कि प्रकृत पक्ष से निराकार गोटे दृष्टि निराकार किंतु भक्त मान से पूरा सचिदानंद रूप रही। हरे कृष्ण कंटिन्यू द नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु मोर भूल ही गला कहिदिनी सेटा भूल ही नहीं बिल्कुल भूल है नहीं लोक माने जेमती खाली स्पष्टीकरण कर देते। आज्ञा आज्ञा तमी मम हमजं शरीर भाजं हृदि हृदि दृष्टितमात्मकल्पिताना प्रतिदृशमिव नेकतार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेद समधिगतोऽस्मि विधूतभेद माने से भगवान इमं वर्तमान मो सम्मुखें उपस्थित अहम मु अज अजन्मा शरीर भाजं बद्ध जीवर हृदय धिष्ठितम अधिष्ठित आत्मा परमात्मा कल्पितन मनधर्मी मानकर प्रतिदृशम प्रत्येक दिगरे इव परि न एकदा गोटे नुहे अकर्म सूर्य एकम केवल एक समाधिगत अस्मि मु तांको ध्यान करी समाधिस्थ होई गली विद्युति मुक्त होई भेद मोह दैत्य बुद्धि विपर्जय जोगु वर्तमान मु भगवान श्रीकृष्णकर दिव्य से विग्रह को संपूर्ण एकाग्रता पूर्वक ध्यान करुची जे मो सम्मुखें प्रत्यक्ष उपस्थित अछंती। मु वर्तमान संपूर्ण दैत्य धारणर भ्रम को अतिक्रम करी परमात्मा दर्शन रे संलग्न होई जाइछि। से भगवान परमात्मा रूप में समस्त हृदय विद्यमान एपरिकी से मनधर्मी मान हृदय विद्यमान जेपरी एक सूर्य अनेक चक्षुरे अनेक प्रकार देखा जाय पारंती किंतु सूर्य एक ठीक से परी समस्त हृदय विराजमान थिबा परमात्मा ही एक अटंती। श्लोकरे एबे आमे जाने माने पितामह भीष्म तांकर से समाधिस्थ हो जाइछन तांकर मन तांकर चित्त वृत्ति अनुभूति सब कृष्ण को पाखरे समर्पित हो जाते और से बुझी पाइछंती पूर्व सब जे आपण ही भगवान एटा से बुझाइबे चाहिथिले
ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ କିଏ। ଯଦ୍ୟପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସର୍ବତ୍ର ଆପଣ ବ୍ୟାପକ, ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିଷ୍ଠିତ। ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଧିଷ୍ଠିତ ମାନେ ଆପଣ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବର, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଟି ଜୀବର, ବୃକ୍ଷ ଲତା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଜୀବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଏ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମାନେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଉପବିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟର ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତମି ମମ ହମଜମ ଶରୀର ଭାଜା ମାନେ ଆମେ ହଉଛି ଶରୀରଧାରୀ ମାନବ, ଆମେ ହଉଛି ଶରୀରଧାରୀ ମାନବ ନା, ଆମ ତ ଜଡ ଶରୀର ନା। ଏ ଶରୀର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି। ଆମ ଏଇ ଜଡ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ଆମ ଶରୀରଧାରୀ ମାନବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ପ୍ରକଟିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାନେ ଶରୀର ଚାଲୁଛି ବା ଏ ଶରୀର ତାର କର୍ମ କରୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ହୃଦୟ ଧିଷ୍ଠିତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ଜୀବର ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମାନେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ଜୀବର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମି ମମ ହମଜମ ଶରୀର, ଆମେ ହଉଛି ଶରୀରଧାରୀ, ଆମ ଶରୀରଧାରୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଶରୀରଧାରୀ କେମିତି? ଶରୀରଧାରୀ ହଉଛି ଆତ୍ମକଳ୍ପିତ ଲାଭ, ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଏ ଶରୀରକୁ ପ୍ରକୃତିର ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କହନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା। ସେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକରଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମାୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମାୟାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ସବୁ ଶରୀରର, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଶରୀର ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବା ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନିର୍ମାଣ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣ ଏଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରତିଟି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରୁଛି, ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଧାରଣ କରୁନି। ଏବେ କହୁଛେ ଆଜି ପ୍ରକୃତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଶରୀରର ଏଇ ଯେ ଦେହ ଗୁଡାକୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ରୂପରେ, ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟମାନ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ କୋଉଠିକୁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଆପଣ ଅନନ୍ତ, ଆପଣ ବିଭୂମା। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ନା, ବିଭୂମା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଗୁଣ କହିଥିଲେ ନା ପିତାମହ, ଭଗବତୀ, ଶାଶ୍ୱତ ପୁଙ୍ଗବେ, ବିଭୂମ୍ନି। ତେଣୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଆପଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ସବୁ ମାନେ କୃଷ୍ଣ, ମାନେ ସେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜୀବ ଭିତରେ ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମଥୁରାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ବ୍ରଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି, ପାତାଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି? ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆବୃତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। କେବଳ ମାତ୍ର କାହାକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାଦେଲେ ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ।
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏକମ୍ ଅର୍କମ୍ ଏବଂ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ବି ଏକ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଫଟିକ ମଣିର ପାଚେରୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛି, ଦର୍ପଣରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି, ଏହାର ତାମାନେ କଣ? ଯେ କହୁଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କହୁଛି, ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଖିବା, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଏକ। ସେମିତି ହଜାର ହଜାର କଳସୀ ସେଠି ବସେଇଦବା, ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଠିଆରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ନା, ଏକ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଏକ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି କାରଣଦାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ଭଦେଇ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରୋଦକଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଣ ପ୍ରତି ଦୃଶ୍ୟ ମିବ ନେଇ ଧାର୍ମିକକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଖିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଅନେକ ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଏକ ମାନେ ଅନେକ ଦେଖାଯାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଖିରେ। କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତି ଦୃଶ୍ୟ ମିବ ନେଇ ଧାର୍ମିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଦେଖାଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ, ସେମିତି ସମଦିଗତୋସ୍ମି ବିଦ୍ୟୁତ ଭେଦ ମୋହ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ଭେଦ, ମୋର ମୋହ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୋର ଭେଦ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି ଏ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଦିଓ ଆପଣ ପ୍ରକଟ ଭାବରେ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ, ମୋ ଆଖିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ପାର୍ଥସାରଥୀ, ମତେ ଆପଣ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ବର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶେଷ ଶକଟିକୁ ସେ କହି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, এইটি ମୋର କଥା ରଖୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଆହୁରି ଦିଟା ତିନିଟା ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ କାଲି ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଲା, କାରଣ ଆଗାମୀ କାଲି 7ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଯଦିଓ ଏଇ ଯୋଉ 7ଟା ଶ୍ଲୋକ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଏଇ 7ଟା ଶ୍ଲୋକ ବିଶେଷ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଜନ ସେମିତି ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ କି? ତ ଯଦି କାଲି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ 7ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ଏକା ସାଥିରେ ତାହେଲେ କହିବେ। ଯଦି ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଦିଟା ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଶ୍ଲୋକ ଯିବେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆଉ ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କର ବଡ କଷ୍ଟ ହବ, କାରଣ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଖୁବ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି ସେଇଠୁ କେହି ଛାଡି ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଆପଣ ଏଇ କେତେ ଦିନ ଧରିକିରି 12 ଦିନ ନା 13 ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗଣିନି, ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତିଟାକୁ, ଏଇ ଚ୍ୟାପ୍ଟରଟାକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାମଟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବଦନାମ ବି କରୁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ। କାରଣ ହଉଛି ତୁମେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପାଅ ସେଠି ବେଶୀ ସମୟ ରୁହ। କଥା ବି ଠିକ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଳସହରିଆରେ ବେଶୀ ଦିନ ଥାଏ, କାରଣ ମତେ ଏ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମା, ସେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୋର ବାହାଘର ବେଳକୁ ବି ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି ମୁଁ ଯାଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବାପା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠି ଆମେ ଥାଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଦହମୁଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତେଇଛି, ସୀତାପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ, କାରଣ ସେଠି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାରକାନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ହାଟ ସରିଷାରେ ସେଠି ମାନେ ଥାଏ, କାରଣ ସେଠି ବି ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ମହାଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୁଁ ଥାଏ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଥାଉ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଖାଇବା ଜାଗାକୁ। ତେବେ ଭଲ ଖାଇବା ଜାଗାରେ ଯଦି 10 ଦିନ ରହୁଥିଲୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦିନେ ଥିଲୁ।
ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ। ତ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଭଲ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶିତ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ସ୍ତୁତି ରୂପକ ମହାପ୍ରସାଦ ବା ଅମୃତ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରମାର୍ଥିକ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି ସେଟା ବି ଆପଣ ଆହୁରି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ପରଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ରଖିଦେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଟା ତୃପ୍ତ ହେଇନୁ। ସେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟଟା ଆପଣ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କରେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଥିଲା, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁବିଧା ହବ କହିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ସୁବିଧା ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଲେ ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରିବୁ, ଆପଣ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ପତ୍ରଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭଦ୍ରଚାରୁ ଦାସ ହଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କର 10ଟା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଚାରୁ ବିଚାରୁ ସୁଚାରୁ ଏମିତି ସବୁ ନାମ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଦ୍ରଚାରୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତେଣୁ ମାର ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖୁବ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ଦୟାକରି ଯଦି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ। ପରେ ଏବେ ନୁହେଁ, ମାସ ଉପରେ ହଉ 2 ମାସ ପରେ ହଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି। ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଏଠି କଣ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ କି? ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତ ଜାଣିବେ। 10 ମାସ ଖଣ୍ଡାରେ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡାକ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଟା ଖୁବ ଫେମସ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ୟାପାର। ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ୟା ଉପରେ ଟୀକା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରବଚକ ମାନେ ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଟୀକା ତ ଅନେକ ରହିଛି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟୀକା ବି ମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ତାହେଲେ ପରେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ପରିବେଷଣ ଆମେ ଚାଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ଆଗାମୀ କାଲି ପରଦିନ ଠାରୁ ହୁଏତ ମମତା ମାତାଜୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ରାମ କଥା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଇନରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲଟ ସବୁ ବୁକିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବେଶିତ ଯେ ଭାଗବତର ସମୃଦ୍ଧ ମାନେ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ କାଲି ଦୟାକରି 7ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ ଆପଣ ଯେମିତି କଭର କରିଦିଅନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବରେ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବା ପରେ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାଣ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଏବଂ ମୁଁ ହয়তো ଆଗାମୀ କାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିବି, 7ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଛୁଟି ନେବି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ କାଲି ମୋର ଆଗାମୀ କାଲି ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲୋର ମନ୍ଦିରରେ ମୋର କ୍ଲାସ ରହିଛି। ପୁଣି ଶନିବାର ଦିନ ମୋର ଗୁହାଟୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁହାଟୀ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଅନଲାଇନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଉପରେ କ୍ଲାସ ହବ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ରବିବାର ଦିନ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ସଣ୍ଡେ ତେଣୁ ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ ହয়তো ରହିପାରିବିନି, ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, 1 ଘଣ୍ଟା ତ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଦ୍ମପାଣି ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଲ୍ୟଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଦଣ୍ଡବତ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମ ରେଣୁକା ମାତାଜୀ କାଲି ବର୍ଷୁ 2 ଦିନ ଯାହା କହିବେ ଆପଣ ରବିବାର ଯେମିତି ଆମର ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି ହଉଥାନ୍ତି ନା, ଗୀତା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ। ତେଣୁ କେବଳ ରବିବାର ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ଯେମିତି ଆବୃତ୍ତି ହଉଥିଲା,
ସେଇଟା କରିବା ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବାଟା ଉଚିତ ମନେ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବଳରାମ ଗୀତା ସବୁଦିନ ଭାଗବତ କଥା ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ କେବଳ ଗୀତା ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ହେବେ, ଯେମିତି ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା। ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଟା ତାହେଲେ ସୋମବାର ପାଖରୁ ମମତା ମାତାଜୀଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମମତା ମହାପାତ୍ର ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ରବିବାରରେ ବି ପୁରା ସୋମବାର ରହିପାରିବି। ଭଲ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାହେଲେ ବଳରାମକୁ କହିକି ଗୀତା ଶ୍ଲୋକଟା ଛାଡିଦେବା ପାଇଁ କହିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଲ୍ୟଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁଜୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା ଯେ ରୁକ୍ମଣୀ ମାତାଜୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କତୁ ଶିଖିଥିଲେ ନା ନାରଦ ମୁନି କତୁ ଶିଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ମୋ ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ନାରଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏଇଟା ଗୁହାଟୀରେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୁହାଟୀରେ ନା ପଣ୍ଡରପୁର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପଣ୍ଡରପୁରରେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ବିଦର୍ଭ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ସେଟା ଗୌହାଟୀ କି ନୁହେଁ ତ? ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟଟା କୋଉଟା? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ କହିଛି ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବୋଧହୁଏ ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟ। ମୁଁ କଣ୍ଡନପୁରରେ ଥିଲି। କଣ୍ଡନପୁରରେ ସେଠି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ବୋଲି ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସାମ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେଟା ଆସାମରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଟା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲି, ସେଟା ପଚାରିଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମଣୀ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଚିଠି ପଠେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୁପ୍ତ ଚିଠି ପଠେଇଥିଲେ, ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଗୌର ଗାନ କଥା। ନାରଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ଗୁପ୍ତଚର ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଆକାରରେ ପଠେଇଥିଲେ ଚିଠିଟା। ରଖିବା ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଜୀ, ମାତାଜୀ ରଖିବା ଆଜି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राधे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम अच्छा कल्पतरुवच्च कृतपासिदेवच पतिता जय श्री राम।